Hello viewers, welcome to 5 Mantra Career Point. A very good morning to you all, and myself Bharat Palakurti, and this is your quant faculty. Question number 40. Now what is the question he has given? If 5 men and 2 boys working together can do 4 times as much work per hour as a man and a boy together. Okay, so మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు. 5 men and 2 boys working together. Okay, yes, here 5 men and 2 boys, okay, working together can do 4 times of as much work per hour as a man and a boy together. Okay, so you can take one single man and one single boy, means these persons work will be equal to 4 times of one man plus one boy work, right? So here we can write it as 5 men plus 2 boys will be equal to 4 men plus 4 boys. Okay, yes, here shift this man to the left side, will be left with 1 man will be equal to 2 boys. Then man by boy efficiency is nothing but how much? 2:1. Okay, so man by boy efficiency is nothing but how much? 2:1. So ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నాడంటే కంపేర్ ద వర్క్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ విత్ దట్ ఆఫ్ ఎ బాయ్. ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం 2:1, ఆప్షన్ ఏ. 2:1 ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ వే విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 41. ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి సార్ క్వశ్చన్లో. 8 children and 12 men complete a certain piece of work in 9 days. సరే, each child takes twice the time by a man to finish the work. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా చైల్డ్ టైం ఎలా ఇచ్చాడంటే మ్యాథ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే 2:1 ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఎఫిషియన్సీ ఎలా అయిపోతుంది? డైరెక్ట్గా 1:2 అయిపోతుంది. ఓకే, యా, సో హియర్ మ్యాన్ టు చైల్డ్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఉండాలి? 2:1 ఉండాలి. ఓకే, సో టైం రేషియో ఇచ్చాడు. టైం రేషియో ఎలా ఇచ్చాడు? 1:2 ఇచ్చాడు. మరి ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఎలా అవుతుంది? 2:1 అయిపోతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇన్వర్స్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ డేస్. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు చూడండి ఒకసారి. ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ 12 men ఫినిష్ ద సేమ్ వర్క్? ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడు? 8 children కదండి. సో 8 into 1 ప్లస్ 12 men కదా. సో 12 into 1 man how many parts? 2 parts. Okay, so they are going to complete the work in how many days? 9 days, right? Now what is the question they are asking? In how many days will 12 men finish the same work? 12 men kada. So 12 into 1 man how many parts? 2 parts. They are going to take D2 days. So వాళ్ళు D2 days తీసుకుంటారండి సేమ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి. ఓకే, సో హియర్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ D2. జస్ట్ క్యాన్సిలేషన్. 8 1s 8, 12 2s 24. 24 plus 8 how much? 32. So 32 into 9 will be equal to 12 2s 24 into D2. Now any cancellation? 3 8s and 3 3s, right? So 8 1s 8 4s, so 4 3s how much? 12. So D2 value equal how much? 12 days. Means 12 men can finish the same work in how many days? 12 days. Okay, then option C is right answer. Now we'll go with question number 42. 38 men working 6 hours a day can do a piece of work in 12 days. సరే, ఇంకేమంటున్నాడు క్వశ్చన్లో? ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ విచ్ 57 men working 8 hours a day can do twice the work. ఓకే, ఇక్కడ ట్వైస్ అని ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడు. ట్వైస్ ద వర్క్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఏమైనా ఇచ్చాడా? అజ్యూమ్ దట్ 2 men of the first group do as much work in 1 hour as 3 men of the second group in 1.5 hours. మీన్స్ ఈ లాస్ట్ 2 స్టేట్మెంట్స్ నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రూప్కి సెకండ్ గ్రూప్కి ఈచ్ మెంబర్ ఎఫిషియన్సీ మనం తీయొచ్చు అండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ గ్రూప్ వాళ్ళని M1 అనుకుంటున్నా, సెకండ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి M2 అనుకుంటున్నా. ఓకే, సియర్ 2M1. సియర్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఉండే అజ్యూమ్ దట్ 2 men of the first group, రైట్? సో 2 times of M1 and that to 1 hour work into 1 hour work will be equal to and 3 men of the second group 3 into M2 and 1.5 hours means I'm writing it as 3/2, right? I'm writing it as 3/2. 1.5 hours is nothing but I'm writing it as 3/2. Okay, yeah, then 2 2s 4 M1 is equal to 9 M2. Okay, so M1 by M2 is equal to 9/4. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఎవరైనా ఒక పర్సన్ ఎఫిషియన్సీ తీసుకుంటే అది 9 parts ఉంటుందండి. సో సెకండ్ గ్రూప్లో ఎవరైనా ఒక పర్సన్ తీసుకోండి, అక్కడ 4 parts ఉంటుంది. అది మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకే, యా, ఇప్పుడు ప్రీవియస్ పాయింట్కి వెళ్ళండి. ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి సార్. ప్రీవియస్ పాయింట్లో 38 men వర్కింగ్ 6 hours a day. ఓకే, సో 38 men దట్టు ఫస్ట్ గ్రూప్ మీన్స్ సో 38 men means 38 into 9 because of 1 man do how many parts in the first group? 9 parts. Okay, so they will work for how many hours? 6 hours. And they can do a piece of work in how many days? 12 days.
12 days. Okay, so piece of work అంటే 1 తీసుకోండి ఇక్కడ. సో నా క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నాడు చూడండి సరే. సో ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ విచ్ 57 men. So 57 men, 57 with 4 because of this second group. So find the number of days in which 57 men working 8 hours a day, working 8 hours a day can do twice the work. Can do twice the work. Okay, this is nothing but first group and this is nothing but second group, right? So now he's asking the value of D2. The value of D2. Just you need to find the value of D2. Any cancellation here? 8 4s are 32 means. Yes, here 2 1s are 2 4s are and 4 1s are 4 3s are. So is there anything common with 38 and 57? 19 2s are 38 and 19 3s are 57 means 19 2s are 19 3s are. సో ఇక్కడ మిగిలిపోయింది ఏముంది 4 3s are 12 మిగిలిపోయిందండి. సో డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ 3 3 క్యాన్సిల్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి 2 6 are 12 అంటే 12 into 9 మిగిలిపోయింది ఇక్కడ. దెన్ ఎట్ లాస్ట్ దేర్ ఇట్ ఈస్ 4 into D2 and 4 1s are 4 3s are. సో D2 వాల్యూ 9 3s are ఎన్ని డేస్ అండి 27 days. అంటే ఈ సెకండ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదండి. సో 57 members ఉన్నారు. సో డైలీ 8 hours వర్క్ చేస్తే అండ్ దట్ టు ట్వైస్ ద వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఎన్ని డేస్ 27 daysలో వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. మీన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నౌ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 43. క్వశ్చన్ నెంబర్ 43 చూడండి ఏమి ఇచ్చారు. సో 10 men and 15 women finish a work in 6 days. ఓకే, సో 1 man alone finish that work in 100 days. ఓకే, సో ఫస్ట్ 2 స్టేట్మెంట్స్ నుంచి మ్యాన్కి ఉమెన్కి ఎఫిషియన్సీ రేషియో తీద్దాం. సో ఏమి ఇచ్చాడు ఫస్ట్ 10 men plus 15 women finish a work in 6 days. They are going to finish a work in 6 days. ఇంకేమన్నాడు చెప్పండి. 1 man alone, right? So 1 man alone finishes that work in 100 days. Okay, he's going to finish that work in 100 days. Okay, so here you need to find the ratio between man to woman, right? So any cancellation, 6 10s are 60 men, 15 6s are 90 women is equal to 100 men. Is equal to 100 men. So shift that value there, that side. Okay, so you'll be left with 40 men is equal to 90 women. So 0 0 cancel. So man by woman ratio is nothing but 9/4. Means in a certain time, కొంత టైం తీసుకుంటే అందులో ఉమెన్ ఒక 4 parts చేస్తే అదే టైంలో ఒక మ్యాన్ ఎన్ని పార్ట్స్ చేస్తాడంటే 9 parts చేస్తాడు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రేషియో బిట్వీన్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్, దట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 9:4. నౌ వాట్ ఇస్ ద థింగ్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ ఏ ఉమెన్ ఫినిష్ ద వర్క్. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో మీరు 1 man తీసుకోండి, రైట్? 1 man వర్క్ తీసుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 man అంటే 1 man హౌ మెనీ పార్ట్స్ అంటే 9 parts, రైట్? సో ఈజ్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ 100 days, రైట్? సో రైట్ సైడ్ మనం ఏమడుతున్నారో చూద్దాం. సో ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ ఎ ఉమెన్ ఫినిష్ ద వర్క్? ఓకే, సింగిల్ ఉమెన్, రైట్? సో 1 woman హౌ మెనీ పార్ట్స్ 4 parts. సో D2 వాల్యూ ఏమంటున్నాడు? ఓకే, సో 4 1s are 4 25s are. సో D2 వాల్యూ 25 8s are 200 అండ్ ఇంకో 25 యాడ్ చేస్తే 225 అయిపోతుంది. ఓకే, సో 225 days. సో ఆన్సర్ ఈస్ హౌ మచ్ 225 days, రైట్? యా, నౌ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 44. క్వశ్చన్ నెంబర్ 44 ఏమి ఇచ్చారు చూడండి ఒకసారి. ఏ కెన్ కాపీ 75 pages in 25 hours. ఏ అండ్ బి టుగెదర్ కెన్ కాపీ 135 pages in 27 hours. ఓకే, సో మనం ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, ఇన్ వాట్ టైమ్ కెన్ బీ కాపీ 42 pages, రైట్? ఎస్, హియర్ ఫస్ట్ ఎఫిషియన్సీ తీయాలి. ఏకి బీకి ఎఫిషియన్సీ తీద్దాం ఒకసారి. ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి సార్. ఏ కెన్ కాపీ, ఏ అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు, రైట్? ఈ కెన్ కాపీ 75 pages in 25 hours. అంటే వర్క్ ఎంత ఇక్కడ 75 pages చేస్తున్నాడు. ఎన్ని అవర్స్లో అంటే 25 hours అంట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ బి ఇద్దరు కలిపి వర్క్ చేస్తున్నారా అండి, ఏ ప్లస్ బి, అండ్ కెన్ కాపీ 135 pages. కెన్ కాపీ 135 pages ఇన్ హౌ మెనీ అవర్స్ 27 hours. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎఫిషియన్సీ తీయాలండి, రైట్? ఎస్, హియర్ 27 1s are 27 5s అండి. 5 7s are 35 3 5 2s. ఓకే, నెక్స్ట్ 5 1s are 5 15s అండ్ 5 5s are 5 3s. At last we left with 5a is equal to 3a plus 3b. So 2a equal to 3b and a is to b ratio ఎంత వస్తుందంటే ఇక్కడ మనకి, yeah, see here, so there is a ratio between a and b, that is how much 3:2, right? So now what is the question is asking, in what time can b copy 42 pages? Okay, he's asking to find the value of D2 here. Okay,
సేమ్ మీరు ఏ అన్న తీసుకోండి, ఫస్ట్ ఇది తీసుకోండి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమన్నా ఏ కెన్ కాపీ 75 in 25 hours. ఓకే, సో ఏ ఎఫిషియన్సీ ఎన్ని పార్ట్స్ వచ్చినాయి మనకి? 3 parts వచ్చినాయి. ఓకే, సో 3 ఇంటూ వర్క్ ఎంత అండి? 75 pages అండ్ హౌ మెనీ అవర్స్? 25 hours. ఇప్పుడు ఏమడుతున్నాడు చూడండి, ఇన్ వాట్ టైమ్ బీ కెన్ కాపీ 42 pages. సో బీ ఎఫిషియన్సీ ఎంత అండి? ఇక్కడ 2 parts. ఓకే, సో ఎన్ని పేజ్ కాపీ చేయాలి? 42 pages కాపీ చేయాలి. ఓకే, సో టైం ఎంత పడుతుంది? దట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ D2. ఓకే, సో నౌ క్యాన్సలేషన్. 2 1s are 2, 21s are 25 1s are 25 3s are 3 1s are 3 7s are. So D2 value equal to 7 into 3. So your answer is in 21 hours. Okay, now we'll go with the question number 45. ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్లో. సో 2 men and 3 women together or 4 men together can complete a piece of work in 20 days. ఓకే, సో కొద్దిగా క్వశ్చన్ని కరెక్ట్గా నీట్గా అబ్జర్వ్ చేసి ఏమొస్తుందంటే 2 men and 3 women. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. సో 2 men and 3 women together. ఓకే, ఆర్ అన్నారంటే వీళ్ళ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 men అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఎస్ హియర్ 2 men and 3 women together or are. So 4 men together can complete a piece of work in 20 days. అంటే ఇక్కడ వీళ్ళ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు ఎవరి ఎఫిషియన్సీకి ఈక్వల్ అవుతుంది? 4 men ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకే, సో జస్ట్ యూ షిఫ్ట్ దిస్ men to that side, will be left with 2 men. 2 men equal to 3 women and men by women ratio equal to how much? 3/2 means so there is a ratio between a man and a woman that will be equal to how much? 3:2. Now what's the question is asking? Then in how many days 3 men and 3 women will complete the same work. Okay, so first statement లో 2 men 3 women తీసుకోకుండా మీరు 4 men తీసుకోండి, సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో 1 man how many parts? 1 man 3 parts, 4 men 12 parts. So they are going to complete the work in how many days? 20 days. Now what's the question is asking? Then in how many days? 3 men and 3 women. See here, 1 man how many parts? 3. Then 3 men, so 3 into 3 how much? 9 plus next 3 women kada. So 1 woman how many parts? 2. So 3 women, 3 into 2 how much? 6. Okay, so it will take some D2 days. It will take some D2 days, means that value they are asking. So he is asking to find the value of D2. So 12 into 20 is equal to 15 into D2. So 5 3s are 5 4s are 3 1s are 3 4s are. So D2 value equal to 4 4s are how much? 16 days. Right. So option A is right answer. Okay. So option A is right answer. Now we'll go with question number 46. Okay. ఏమి ఇచ్చాడో చూడండి ఒకసారి. Wages of 20 boys for 15 days is rupees 9,000. ఓకే, సో ఒక 20 బాయ్స్ ఉన్నారు, గ్రూప్ ఉంది. సో వాళ్ళకి 15 days వేజెస్ ఎంత అండి? 9,000. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమన్నాడు చూడండి సరే. ఇఫ్ ద డైలీ వేజ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ ఈజ్ 1.5 times ఆఫ్ దట్ ఆఫ్ ఎ బాయ్. సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద డైలీ వేజ్ ఆఫ్ ఎ బాయ్, దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద డైలీ వేజ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్. ఓకే, నా క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు చూడండి సార్. హౌ మెనీ మెన్ మస్ట్ వర్క్ ఫర్ 30 days టు ఎర్న్ రూపీస్ 13,500. 13,500. ఓకే, సో 20 బాయ్స్ ఉన్నారంట అండ్ దే వర్క్ ఫర్ 15 days. వాళ్ళు 15 days వర్క్ చేస్తారు. వాళ్ళకి అమౌంట్ ఎంత వస్తుందండి? 9,000 rupees అమౌంట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇచ్చాడు. ఇంకో పాయింట్ అన్నాడు, ఏమన్నాడంటే ఇఫ్ డైలీ వేజ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ ఈజ్ 1.5 times ఆఫ్ దట్ ఆఫ్ ఎ బాయ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎఫిషియన్సీ, ఇప్పుడు 1 boy 1 part చేస్తున్నాడు అని అనుకుందాం. ఓకే, ఒక వన్ బాయ్ హీ విల్ డూ 1 part. ఓకే, సో దానికి 1 rupee వస్తుంది అనుకుందాం. లెట్ us assume. ఓకే, ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ 1 ఉందండి ఇక్కడ, రైట్? ఎఫిషియన్సీ 1 ఉంది. బాయ్, లెట్ us assume. ఓకే, బాయ్ ఎఫిషియన్సీ 1 part అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి ఒకసారి. ద డైలీ వేజ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ ఈజ్ 1.5 times దట్ ఆఫ్ బాయ్ అంటున్నాడు. ఓకే, సో మరి వేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అంటున్నాడు. ఓకే, దట్ టు బాయ్తో కంపేర్ చేస్తున్నాడు. ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుందండి? ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే వీటికన్నా ఎక్కువ వర్క్ చేస్తే కదా, వాడికన్నా ఎక్కువ వర్క్ చేస్తున్నాడు, అందుకని ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడు, హౌ మెనీ మెన్ మస్ట్ వర్క్ ఫర్ 30 days. ఓకే, yes, here is asking to find the value of men. So how many men means here m and their efficiency equal to 3/2 అంటే their efficiency is nothing but 3/2 because of 1.5 times. So 1.5 times అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి? 3/2 అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో 3/2 and they men must work for 30 days. They have to work for how many days? 30 days and they have to earn how much? 13500. 13500. Okay, so just you need to find the value of m here. So any cancellation here?
2 zeros, 2 zeros, 15 ones are 15 six are, and 2 tens are 2 threes are, and 0 0 get cancel. So ఈ 3 అటు వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది, 3 is 9, 27 men. ఓకే, 27 men by 135 into 2 మిగిలిపోతుందండి. హియర్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ m. సో m ఈక్వల్ టు 135 into 2 by 27. So 27 ones are 27 fives are, I think 5 sevens are 35, 3 5 twos are 13. Okay, so 5s are 5 twos are how much? 10 men, right? Means 10 men are required. So 10 men are required to earn 13,500 for 30 days. Okay, yeah, then option D is right answer. Option D is right answer. Okay, yeah, now we'll go with the question number 47. Question number 47 ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి సార్. If 3 men with 4 boys can earn rupees 2100 in 7 days. Okay, yeah, see here ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. So 3 men plus 4 boys, 3 men plus 4 boys. సో ఎంత చేస్తున్నారండి వాళ్ళు, 2100 చేస్తున్నారు. ఎన్ని డేస్లో, 7 డేస్లో. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ టైం ఇచ్చాడు చూడండి, 11 men with 13 boys, 11 men with 13 boys, 11 men with 13 boys can earn rupees 8300, can earn rupees 8300 in how many days? 8 days అన్నాడు. ఓకే, yes, here while reading only question you have to substitute the values. Okay, yes, any cancellation, 2 zeros, 2 zeros, 7 ones, 7 threes. సో మల్టిప్లై చేయండి, 3 into 3 9, 8 threes 24, అంటే 249 men ప్లస్ 4 boys కదా, 4 threes 12, 1 carry, 8 fours 33. సో 332 boys is equal to, అండ్ ఇక్కడ మనకు 3 ఉంది, అక్కడ 8 ఉందండి. ఫస్ట్ మల్టిప్లై విత్ 8, 8 ones 88 ప్లస్ 8 13s లేదా 3తో చేయండి, 33. సో మనకి ఏమొస్తుందంటే 33 men ప్లస్ 13 అంటే 13 threes 39 boys into 8, then 8 threes 24, 2 carry, 8 threes 26. So 264 men plus 39 కాబట్టి 8 9s 72, 7 carry, 8 3s 24 అంటే 312 boys. ఓకే, ఎస్, here at last మనకి ఏమొచ్చిందంటే ఈక్వేషన్ ఇక్కడ. సో 249 men plus 332 boys is equal to 264 men plus 312 boys. రైట్, సపరేట్ చేయండి, మెన్ని బాయ్స్ని సపరేట్ చేయండి. సో at last will be left with 264 అటు పంపిస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి 1 plus 10 11, 11 plus 4 15 men. 15 men equal to 332 boys and 312 means, so there is a gap of 20 యాడ్ చేస్తే మనకి 20 boys అవుతుంది. సో men by boy ratio equal to 20 by 15, so that equal to 4:3. That value equal how much? 4:3. Okay, yes, here at last we found man to boy ratio, that will be how much? 4:3. But question ఏమంటున్నాడు చూడండి, in what time will 7 men with 9 boys earn rupees 11,000? ఓకే, ఎస్, హియర్ ఈ క్వశ్చన్ని కొద్దిగా అర్థం చేసుకుంటే డైరెక్ట్గా చేయొద్దండి. ఇక్కడ ఏంటంటే వర్క్ అనేది డిఫరెంట్. See, because of these persons earning is 2100, so here these persons are earning 8300, and here these persons are earning is that will be how much they have to earn, 11,000. Means work is different. So compulsory you have to go with M1 D1 E1 H1 by W1 equal to M2 D2 E2 H2 by W2. Okay, so first I will go with the first statement. 3 men kadandi, so 1 man how many parts? 4 parts. Okay, so 3 men means 3 fours are how much? 12 plus next 4 boys, 1 by 3 parts, 4 boys in the sense 4 3 is how much? 12. So they are going to work for how many days? 7 days. So they are going to earn how much? 2100. But according to question what they are asking, they have to earn how much? 11,000. They have to earn how much? 11,000. Okay, but 7 men with 7 boys, right? 7 men with 9 boys. Okay, so 7 4 how much? 28 plus 9 boys means 9 3 is how much? 27. Right, so in what time means he's asking the value of D2. It means he's asking the value of D2, right? So any cancellation, so 2 zeros, 2 zeros, so 7 ones 7 threes 12 12 24, 24 into 110. Okay, 24 into 110 is equal to, and 28 plus 27 will be 55, 55 into 3, 55 into 3 into D2. Any cancellation here? 55 ones are 55 twos and 3 ones are 3 8s 8 twos are how much? 16 means D2 value how much? 16 days. Right, then option A is right answer. Option A is right answer. Okay, so now we'll go with question number 48.
Question number 48. Now read the question what he has given. A, B and C together earn rupees 1350 in 9 days. Okay. A and C together earn rupees 470 in 5 days. And B and C together earn rupees 760 in 10 days. Okay. But what is the question is asking? Find the daily earning of C. Find the daily earning of C. Okay. So first question నుంచి మనం ఫస్ట్ పాయింట్ నుంచి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఏబిసి టుగెదర్ ఎర్న్ రూపీస్ 1350 9 days. 1 day ఎర్నింగ్ చూడండి ఒకసారి. 1 day earning of A plus B plus C. That will be 1350 by 9. Okay. So 9 ones are 9, 10, 11, 12, 13, 45 అంటే 150 rupees. వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి 150 rupees ఎర్న్ చేస్తారండి. ఓకే. నెక్స్ట్ A and C together 1 day earning. A and C together. So 470 by 5. 5 9s are 45 అంటే 94 rupees. Right, 45 means we'll be left with 20, right? 20 means 5 4s are, okay. So 1 day earning of B and C, 760 by 10. So that equal how much? 76 rupees, okay. Yes, here we need to find the value of C. I mean the 1 day earning of C kabatti. So let us assume this is first statement, this is second statement, and this is third statement, okay. Yeah, see here. ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్లో చూడండి ఒకసారి సి డబుల్ టైం వచ్చింది అండ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో సి అనే సింగిల్ టైం వచ్చింది. ఓకే, అంటే మీరు ఏం చేయండి అంటే 2 + 3 యాడ్ చేయండి. సో 2 + 3 యాడ్ చేసి సబ్స్ట్రాక్ట్ 1 చేయండి సరిపోతుంది. మీన్స్ యాడ్ 2 and 3 ఈక్వేషన్స్ అండ్ సబ్స్ట్రాక్ట్ 1 ఈక్వేషన్, రైట్? అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి చూడండి ఒకసారి. సో మనకి ఇక్కడ A + B ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో A + C, సెకండ్ దాంట్లో B + C, రైట్? దీంట్లో నుంచి A + B + C తీసేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ -A - B - C అంటే ఇది పోతే ఎట్లాస్ట్ C మిగిలిపోతుందండి. ఎట్లాస్ట్ C మిగిలిపోతుంది. మీన్స్ సో ఫస్ట్ సెకండ్ అంటే 94 76 యాడ్ చేయండి, అందులోకి వెళ్ళి 150 తీసేయండి సరిపోతుంది. ఓకే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ C 1 day earnings means 6 4 10 1. So 17, 170 minus 150 means daily C earning equal to how much? 20 rupees. Okay, so daily C earning is something but how much? 20 rupees. Then option A is right answer. Option A is right answer. Okay, so now we'll go with question number 49. Question number 49. ఏమి ఇచ్చారు చూడండి ఒకసారి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 49లో ఇఫ్ ద వర్క్ డన్ బై x - 1 men in x + 1 days is to the work done by x + 2 men in x - 1 days are in the ratio 9:10 అన్నాడు. ఓకే, సో అలాగే చదవండి, అలాగే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ పెట్టండి. చూడండి ఒకసారి ఏమి ఇచ్చాడు. x - 1 men ఎన్ని డేస్ అంట? x + 1 days. ఓకే, 2 x + 2 men x - 1 days. దిస్ రేషియో ఈక్వల్ హౌ మచ్? 9/10 అంటున్నాడు. ఓకే, ఐ థింక్ యూ లాస్ట్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. ఏమంటున్నాడు చూడండి, దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటున్నాడు. ఓకే, ఎనీ క్యాన్సలేషన్? x - 1 x - 1 గెట్ క్యాన్సల్. సో క్రాస్ మల్టిప్లై 10x + 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9x. 9 2s ఎంత అండి? 18. షిఫ్ట్ x హియర్, సో విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ హౌ మచ్? x. సో 18 - 10 ఎంత అండి? 8. దెన్ x వాల్యూ ఈక్వల్ హౌ మచ్? 8. దెన్ ఆప్షన్ D is right answer. Then option D is right answer. Okay, now let's go with question number 50. Very important question. Very important question. Yeah, చూడండి సార్ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. 1 man 3 women and 4 boys can do a piece of work in 96 hours. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి సార్ ఏమేమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ రాసిద్దాం డైరెక్ట్గా. సో 1 man plus 3 women plus 4 boys. Okay, so they are going to complete a work in 96 hours. This is the first point he has given. Okay, next point, 2 men and 8 boys. So here 2 men and 8 boys, right? So they are going to complete the work in how many hours? 80 hours, right? Next, 2 men and 3 women. 2 men and 3 women. So they are going to complete the work in how many hours? 120 hours. Okay, yeah, see here. So these persons will complete the work in 96 hours and these persons will complete the work in 8 hours and these persons will complete the work in 120 hours. Okay, so now here we are considering the total work. The total work is nothing but LCM of 96, 80, 120. Okay, so work ane constant kabatti just you go with LCM of 96, 80 and 120, right? So 122s are 240 ante idelladu, 123s are 360 ante 80, no, 124 అంటే 480, 480 అంటే 86, 96 5 అంటే. సో హియర్
124, I think this will become 480 parts. Okay, let us assume the total work is nothing but 480 parts అనుకుందాం. Okay, so 96 how many times అండి? 96 I think 5 times means 5 parts. అంటే these persons ka 1 hour work is nothing but 5 parts. Okay, right. So next 2 man plus 8 boys can complete the work. I mean the total 480 parts complete చేస్తారు ఎన్ని అవర్స్ లో? 8 అవర్స్ లో. మరి 1 hour work ఎంత అంటే 480 by 80, that will be 6 parts. Okay, so next 120 by 4, 480 by 120 means this will be 4 parts. Okay, yeah. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు చూద్దాము సార్. క్వశ్చన్లో ఏమడుగుతున్నాడు చూద్దాం. రైట్, సియర్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు అంటే దెన్ 5 men and 12 boys can do it in how many hours? ఓకే, so 1 man, 3 women and 4 boys can do a piece of work in 96 hours. 2 men and 8 boys can do it in 80 hours. So 2 men and 3 women can do it in 120 hours. Now what's the question is asking? Then 5 men and 12 boys can do it in how many hours? Okay, yes, here first second point చూడండి ఒకసారి. క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నారు అంటే దెన్ 5 men and 12 boys can do it in how many hours? Okay, 2 men plus 8 boys, 2 men and 8 boys, 1 day work equal to 6 parts. Okay, 2 men and 8 boys, 1 day work equal to 6 parts, right? Then if you get 2 common, అంటే I mean that 1 man plus 4 boys work మనకు అనుకుందామండి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. సో 2 men plus 8 boys work equal to 1 day work equal to how many parts? 6 parts అనుకుంటే సో 2 కామన్ తీయండి. అప్పుడు 2 కామన్ తీసి ఏమవుతుంది? 1 man plus 4 boys వస్తుందండి ఇక్కడ. ఓకే, ఎస్, హియర్ దీన్ని ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. సో 1 man plus 4 boys work ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 parts అయిపోతుంది. ఓకే, దట్ టు 1 hour వర్క్. రైట్, సో 2 కామన్ తీయండి అక్కడ. రైట్, సో 2 కామన్ తీస్తే అప్పుడు మనకి ఏం మిగులుతుంది? ఇక్కడ 2 కామన్ తీస్తే సో 1 man ప్లస్ 4 boys, 1 man ప్లస్ 4 boys ఈక్వల్ టు 6 parts కదా. సో దాన్ని ఇక్కడ రాసాను చూసుకోండి. 1 man ప్లస్ 4 boys ఈక్వల్ టు 3 parts. రైట్, ఇదే ఈక్వేషన్ని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ మనకి ఈ 1 man plus 4 boys, 1 man plus 4 boys వాల్యూ ఈక్వల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 3 parts. అంటే సో 3 parts ప్లస్ 3 women ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేర్ 1 day వర్క్ ఈక్వల్ టు 5 parts. ఇక్కడ మనకు తెలిసిందే కదా. సో 1 man plus 3 women plus 4 boys 1 day వర్క్ ఈక్వల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 5 parts. ఓకే, see here, then if you shift this 3 part, that side will be left with 3 women equal to 2 parts అండి. then 1 woman work equal to ఎన్ని parts అవుతుంది? మనకు ఆటోమేటిక్గా 2/3 parts అయిపోతుంది. 1 woman work equal to ఎంత అవుతుంది? 2/3 parts అవుతుంది. మనకి ఏం కావాలి? 5 men and 12 boys. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఉమెన్ వాల్యూ తీసి ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా మనకి మెన్ వస్తుంది. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఒకసారి. 1 woman ఈక్వల్ టు ఇక్కడి నుంచి కాదు, సో ఆ స్టేట్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో 2 men plus 3 women కదండి. సో 2 men plus 3 women కాబట్టి 3 into 1 woman how many parts? 2/3. 2/3. సో 1 day వర్క్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని ఇచ్చాడు? ఇక్కడ మనకి 4 parts అని ఇచ్చాడు అక్కడ. ఓకే, సో 3 3 క్యాన్సల్. సో 2 men ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ షిఫ్ట్ దిస్ 2 to that side will be left with 2 and 1 man equal to 1 part అయిపోతుంది. ఓకే, సో హియర్ we found man efficiency 1 part and 1 woman efficiency equal to 2/3 part. ఓకే, సో హియర్ we need to find the efficiency of boy. ఓకే, ఎస్, హియర్ ఇదే మ్యాన్ ఎఫిషియన్సీ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ అయిపోతుందండి. సో 1 man అంటే 1, సో షిఫ్ట్ 1 to that side అంటే 2 అయిపోతుంది. బాయ్ ఈక్వల్ టు 2/4 మీన్స్ 1/2. రైట్, సో 1 బాయ్ ఎఫిషియన్సీ ఏమవుతుందంటే మనకి 1/2 అయిపోతుంది. రైట్, సో హియర్ వీ ఫౌండ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద బాయ్. రైట్, సో నౌ వాట్స్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ దెన్ 5 men and 12 boys can do it in how many days? అంటే ఈ 480 parts ఎవరు చేయాలి? సో 5 men, 5 into సో 1 man how many parts? 1 and how many boys here? 12 boys means 12 into 1 by how many parts here? 1/2. Right, so they will take D2 days. Right, so definitely they will take D2 days. Is asking to find the value of D2 here. Right, so 2 1s are 2 6 and 6 plus 5 11. So D2 value equal to 480 by 11. D2 value equal to 480 by 11. Right, so convert in mixed fraction. 11 4s ఎంత అండి? 44. సో లెఫ్ట్ విత్ 40 మీన్స్ 11 3s 43 ఎక్కడ నుంచి చెక్ చేసుకుని సరిపోతుంది. మీన్స్ 43 7/11 అయిపోతుందండి. రైట్, సో యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 43 7/11. ఓకే, సో యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 43 7/11. రైట్, లెట్స్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 51. క్వశ్చన్ నెంబర్ 51 ఏమి ఇచ్చారు చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్లో. If X men can do a piece of work in X days, okay, so there are X persons and they're going to complete a piece of work in X days అనుకోండి. Right, so now what is the question they are asking?
Then the number of days means they are asking D2 value. Then the number of days in which Y men can do the same work. Okay, so Y men can do the same work means is asking the value of D2. So D2 value ఎంత అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఇక్కడ పైన x square మిగిలిపోతుందండి, and shift this y to the left side, you will be left with x square by 5 means so D2 value ఎంత అవ్వాలి ఇక్కడ మనకి x square by y days means option C is right answer. Option C is right answer. Okay, so now let's go with question number 52. ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఒకసారి. If 7 men working 7 hours a day for each of 7 days produce 7 units of work. Okay, సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన డైరెక్ట్గా 7 members ఉన్నారు, సో డైలీ 7 hours వర్క్ చేస్తారు, 7 days చేస్తారు, సో 7 units of work ప్రొడ్యూస్ చేస్తారంట. క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు చూడండి ఒకసారి. దెన్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ మీన్స్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ W2 value, ఈజ్ ఆస్కింగ్ W2 value produced by 5 men and 5 hours a day, they will work for 5 hours a day, and total work will be lasted for how many days? 5 days. Okay, he's asking to find the value of W2. So 7 cancel, 7 7s are 49 means W2 equal to, here will be left with 5 cube 125, and here if you shift these two here, this side will be left with 49. 7 7s are how much? 49 means W2 value will become how much? 125 by 49 means option B is right answer. Option B is right answer. Okay, so now we'll go with question number 53. ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఒకసారి. A, B and C complete a work costing rupees 1800. Okay, fine. A worked for 6 days, B worked for 4 days, and C worked for 9 days. Okay, if their daily wages are in the ratio 5:6:4, right? There are 3 persons. One is A, one is B, and one is C. Okay, yeah, see here. So days, right? We'll count the days first. So A worked for how many days? 6 days, and B worked for how many days? 4 days, and C worked for how many days? 9 days. Okay, and the daily wage ratio, how much they have given here? Daily wage ratio ఎంత ఇచ్చాడు? 5:6:4. yes, here 5:6:4 means let us assume A is earning 5 rupees and B is earning 6 rupees and C is earning 4 rupees daily. Okay, so A అనేవాడు ఎన్ని డేస్ వర్క్ చేస్తాడు? 6 days అంటే 6 into 5 how much total salary? 30, right? So here salary of B ఎంత? 6 4s how much? 24, right? So 9 4s how much? 36. salary of C అయిపోతుంది. Okay, so what is the total salary ratio here? 3 10s 3 8s 3 12s or 6 5s 6 4s 6 6 means 2 table లో చూసుకోండి ఒకసారి. 2 5s 2 4s 2 6 means the ratio is nothing but how much? 5:4:6. అంటే వాళ్ళు ఈ రేషియోలో టోటల్ మనీ డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఏమంటున్నారు చూడండి ఒకసారి. టోటల్ వాళ్ళు ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ? 1800 ఎర్న్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతున్నాయి? 6 + 4 10, 10 + 5 15 పార్ట్స్ మీన్స్ యూ కెన్ ఈక్వేట్ 15 parts value is equal to 1800 rupees. 15 parts value equal how much? 1800 rupees. బట్ క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ మనకి? హౌ మచ్ అమౌంట్ విల్ బీ రిసీవ్డ్ బై ఏ. సో ఏకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ మనకి 5 parts ఉన్నాయి. ఓకే, yes, here 15 నుంచి 5కి రావాలంటే యూ డివైడెడ్ బై 3. అంతేనా? 15 నుంచి మనకి 5కి రావాలంటే యూ డివైడెడ్ బై 3. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే యూ డివైడ్ దీస్ థింగ్ బై 3. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ మనకి? 600 rupees అవుతుంది. మీన్స్ షేర్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్? 600. ఓకే, now let's go with question number 54. Okay, yeah, so what he has given here? 2 men and 1 woman together can complete a piece of work in 14 days. Fine. While 4 women and 2 women together can do it in 8 days. Okay, so from these first 2 statements we can get the efficiency, their efficiency ratio. Okay, that we'll do. First we'll do here. So 2 men plus 1 woman, 2 men plus 1 woman can complete a piece of work in 14 days. Can complete a piece of work in 14 days, right? What about next point? While 4 women plus 2 men together can do it in 8 days. Together can do it in 8 days. Okay. Yes, here from here we can get the efficiency between man to woman. So 2 4s and 2 7s and 7 2s 14 men plus 7 1s 7 women is equal to 4 4s 16 women plus 4 2s 8 men. Okay, shift this 8 men to left side, so we'll be left with the 6 men. 6 men equal to shift these to that right, so 16 minus 7, so that will be 9 women.
So men by women ratio is equal to how much? 9/6, right? So that will be 3 3s, 3 2s, right? So here we got men by women ratio. Their work efficiency ratio is nothing but how much? 3/2. ఇది వచ్చిందండి. ఇంకేమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి? ఇఫ్ ఎ మ్యాన్ గెట్స్ రూపీస్ 600 పర్ డే, ఓకే, సో డైలీ ఒక మ్యాన్కి అయితే ఎంత వస్తుందంటే ఇక్కడ 600 రూపీస్ వస్తుందంట. కానీ క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నాడు? దెన్ హౌ మచ్ షుడ్ ఎ ఉమెన్ గెట్ పర్ డే? ఓకే, దిస్ నథింగ్ బట్ వన్ డే ఎఫిషియన్సీ అనుకోండి. సో దిస్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ ఈక్వేట్ 3 parts value equal to how much? 600 rupees. So he's asking to find the value of 2 parts, okay? So 3 how many times? 200 times. Sorry, 3 2s are 600. In the same way, 2 into 200, so that will become how much? 400 rupees. Means daily earning of a woman will be how much? 400 rupees. Then option A is right answer. Option A is right answer, okay? So now go with the 55 question. 55 question. ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఒకసారి. See here, this point is very important. Here he has given the ratio like this, 1/3 is to 1/4 is to 1/6. Okay. See here, ratio must be in its integer terms, okay, or in its lowest terms, okay. ప్యూర్గా చెప్పాలంటే ఇంటిజర్ టర్మ్స్లో ఉండాలి, ఇలా ఫ్రాక్షన్స్ ఉండకూడదు, ఓకే. సో వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ఆల్ దీస్ టర్మ్స్, ఓకే, రైట్ నౌ టిల్ నౌ వి డిడ్ంట్ డిస్కస్ రేషియోస్ నా, సో టైమ్ బింగ్ యూ యాక్సెప్ట్ దిస్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఫ్రాక్షనల్ రేషియో ఇంటూ ఎ ప్లేన్ రేషియో. అలా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే, సో గెట్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ డినామినేటర్స్. డినామినేటర్స్ యొక్క ఎల్సిఎం తీయండి. So you will get some LCM. So you have to multiply each and every term with that LCM, right? So you will get a pure ratio. LCM ఎంత అవుతుంది చెక్ చేయండి ఒకసారి. 4 6 12 అవుతుంది. Means just you convert these thing like this. 1/3 into 12 is to 1/4 into 12 is to 1/6 into 12, right? So 3 1s are 3 4s, 4 1s are 4 3s, 6 1s are 6 2s. Okay, ఈ రేషియోలో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. Now read the question. A skilled, హాఫ్ స్కిల్డ్ అండ్ అన్స్కిల్డ్ అంటే 3 types ఆఫ్ లేబర్స్ ఉన్నారండి ఇక్కడ. సో వర్క్ ఫర్ 7 days 8 days అండ్ 10 days రెస్పెక్టివ్లీ అండ్ దే టుగెదర్ గెట్ రూపీస్ 369. సో వాళ్ళందరికీ ఎంత మనీ వస్తుందంట? 369 రూపీస్ వస్తుందంట. ఇంకేమంటున్నాడు? ఇఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ దర్ ఈచ్ డే వర్క్, ఓకే, అంటే ఈచ్ డే వర్క్ ఎంత మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? 4:3:2, ఓకే. అంటే ఈ వర్క్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మనీ. ఇక్కడ ఎవరు వర్క్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు? ఇక్కడ 1 డేలో వీడు 4 parts చేస్తున్నాడు. మరి 7 days ఎంత చేస్తున్నాడు? 7 4 28 parts. అంటే అంత 28 partsకే మనీ వస్తుంది, ఓకే. ఎస్ ఇయర్. సో ఇక్కడ మనకి డేస్ చూద్దామండి. 1 ఈజ్ స్కిల్డ్ లేబర్, 1 ఈజ్ హాఫ్ స్కిల్డ్ లేబర్ అండ్ 1 ఈజ్ అన్స్కిల్డ్ లేబర్, ఓకే. సో ఎన్ని డేస్ వర్క్ చేస్తారు? 7 8 10, రైట్? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేస్. నెక్స్ట్ డైలీ వర్క్ ఎలా ఉంది చూసుకోండి ఒకసారి. 4:3:2. సో టోటల్ వర్క్ ఎవరు ఎక్కువ చేస్తారు వర్క్ అనేది చూసుకుందాం ఒకసారి. సో 4 7s are 28, ఓకే. సో 8 3s are 24 అండ్ 10 2s are 20. ఎనీ క్యాన్సిలేషన్? 4 7s are 4 6s are 4 5s are. అంటే సో టోటల్ వర్క్ ఏ రేషియోలో ఉందంటే 7:6:5. అంటే సో అన్స్కిల్డ్ లేబర్ అయితే మనకి 5 parts చేస్తే, హాఫ్ స్కిల్డ్ అయితే 6 parts చేశాడు, స్కిల్డ్ అయితే 7 parts చేశాడు, రైట్? సో టోటల్ మనీ ఎంత అంటే 369 రూపీస్. బట్ టోటల్ పార్ట్స్ ఎన్ని అయిపోతున్నాయి ఇక్కడ? 7 + 6 13, 13 + 5 18, 13 + 5 18 మీన్స్ 18 parts వాల్యూ ఈక్వల్ టు 369 రూపీస్ చేసుకోండి. కానీ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? దెన్ హౌ మచ్ డస్ ద ట్రైన్డ్ లేబర్ గెట్ ఇన్ రూపీస్, ఓకే. సో ట్రైన్డ్ లేబర్ అంటే స్కిల్డ్ వన్. సో స్కిల్డ్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 7 parts ఉన్నాయి, రైట్? సో ఈ 7 parts వాల్యూ కనుక్కోమంటున్నాడు, రైట్? సో డెఫినెట్లీ యువర్ ఆన్సర్ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ 369. డెఫినెట్లీ యువర్ ఆన్సర్ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ 369 బికాస్ ఆఫ్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 7 parts. మీన్స్ ఫ్రాక్షన్ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ 1. మీన్స్ ఎలా రాసుకోవాలి అప్పుడు? 7/18 రాసుకోవాలి. సో 7/18 రాసుకుంటేనే మీకు ఆన్సర్ 369 కన్నా తక్కువ వస్తుంది, ఓకే. నౌ గో విత్ క్యాన్సిలేషన్. 9 2s are 941s, ఓకే. 2 1s are 220.5s. ఇక్కడ చూడండి సార్, 7 × 20.5 అంటే 7 × 20 ఎంత అవుతుందంటే 140 అవుతుందండి. అండ్ 7 × 0.5 అంటే 3.5 అవుతుంది. సో మీకు ఆన్సర్ అనేది కంపల్సరీ 143.5 రావాలి, ఓకే. సో ఆప్షన్ ఉందా? ఉందండి, ఆప్షన్ డి, రైట్? సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ 143.5, okay. So now let's go with 56th question. What he has given here? If a man earns rupees 2000 for the first 50 hours of a work in a week, okay. So here 1 week లో ఫస్ట్ 50 hours-కి ఎంత మనీ వస్తుందంటే 2000 రూపీస్ వస్తుందంట. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇచ్చాడు, ఓకే. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమన్నాడు? అండ్ ఈజ్ దెన్ పేడ్ 1.5 times హిజ్ రెగ్యులర్ అవర్లీ రేట్ ఫర్ ఎనీ అడిషనల్ అవర్స్, ఓకే.
50 అవర్స్ కన్నా ఇంకా ఎక్స్ట్రా అవర్స్ పని చేస్తే రైట్, సో ఇనిషియల్గా 1 అవర్కి ఎంత ఇస్తారో దానికన్నా 1.5 టైమ్స్ ఎక్కువ ఇస్తా అని అంటున్నారు. ఓకే ఫైన్. క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు చూడండి ఒకసారి. దెన్ ద అవర్స్ ఆర్ దెన్ ద ఎక్స్ట్రా అవర్స్ మస్ట్ బీ వర్క్ టు మేక్ ₹2300 ఇన్ ఏ వీక్. ఓకే అంటే ఏమడుతున్నాడు ఇక్కడ, ఎక్స్ట్రా అవర్స్ ఎంత వర్క్ చేయాలి, సో దట్టు నీకు టోటల్ వచ్చే మనీ ఎంతకి ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే ₹2300కి ఈక్వల్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు. ఓకే యా సీ హియర్. సో విల్ డివైడ్ దట్ మనీ, సీ 2300 కాబట్టి ₹2000 అండ్ ₹300 అని డివైడ్ చేసుకుందాం. ఓకే ఎస్ హియర్ ఈ 2000 రావాలంటే కంపల్సరీ నువ్వు 50 అవర్స్ వర్క్ చేయాల్సిందే, 50 అవర్స్ వర్క్ చేయాల్సిందే. ఓకే సో మరి 1 అవర్కి ఎంత వస్తుందంటే ఇఫ్ యూ డివైడ్ ఇట్ బై 2000 by 50 యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ₹40 రైట్. ఇనిషియల్గా నీకు 1 అవర్లీ రెగ్యులర్గా నీకు ఎంత వస్తుందంటే ₹40 వస్తుంది. ఓకే బట్ సియర్ నీకు ఎక్స్ట్రా ₹300 కావాలి కదా, ఇట్ ఈస్ నాట్ 3000, ఇట్ ఈస్ 300 అండి. ఓకే యా సియర్ ఎక్స్ట్రా యూ నీడ్ టు గెట్ ₹300 right. initially you are getting how much, ₹40. Okay then for extra hours you will get 1.5 times extra, means 3/2. 1.5 can be written as 3/2. so 2 1s are 2 20s are 23s are how much, ₹60. means for extra hours you will get ₹60 per hour. You will get ₹60 per hour, means for 1 hour you will get ₹60. But to get this extra ₹300 you need to work for some extra hours. Okay so that will be how much, so 60 into 5 in the same way yeah see here, so 60 into 5 and the same way 1 into 5, so that will become how many hours, 5 hours. Means you need to work for extra 5 hours. Okay then option D is right answer. So now we'll go with the question number 57. Question number 57. See so they are nothing but food problems and food problems. Okay so time and work లో ఆర్ చైన్ రూల్లో అడుగుతూ ఉంటారు, రెగ్యులర్గా అడుగుతుంటాడు, ఏదో ఒక సెట్లో వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే క్వశ్చన్ చదవండి ఏమి ఇచ్చాడు. ఇన్ ఏ గ్యారిసన్ దేర్ వాజ్ ఫుడ్ ఫర్ 1000 soldiers ఫర్ 1 month. ఓకే సో 1 month అంటే మీరు డైరెక్ట్గా 30 days అని తీసుకోండి సింపుల్గా రైట్. ఎప్పుడు ఏం మెన్షన్ చేయనప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే 30 days అని తీసుకోండి. ఓకే ఆఫ్టర్ 10 days 1000 more soldiers joined in the garrison. Okay fine. So then how long would the soldiers be able to carry on with the remaining food? Okay yes here first మనకి ఎంతమంది సోల్జర్స్ ఉన్నారంటే 1000 soldiers ఉన్నారు అండ్ ఫుడ్ అనేది మనకి 30 daysకి సరిపోతుంది. ఓకే ఆఫ్టర్ 10 days అంటే జనరలీ విల్ థింక్ ఫర్ ఆఫ్టర్ 10 days, 10 days తర్వాత గురించి ఆలోచిస్తాం కానీ 10 days ముందు ఏం జరిగిందో అది చూడాలి ఫస్ట్. ఓకే ఎస్ హియర్ టోటల్ ఫుడ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి టోటల్ ఫుడ్ ఎలా ఉందంటే 1000 soldiers, సో 30 daysకి సరిపోయే ఫుడ్ సరిపోతుంది. ఓకే సో టోటల్ ఫుడ్ ఈస్ థింగ్ బట్ 1000 into 30. సో ఆఫ్టర్ 10 days అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే 10 days కొంత వర్క్ జరిగింది, అదేంటంటే తినడం కూడా వర్కేనండి. ఓకే తినడం కూడా వర్కే రైట్. సో ఆ 10 daysలో ఎంత జరిగిందో చూద్దాము సార్. ఓకే వర్క్ డన్, సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 daysలో ఇంత జరిగిందండి. ఓకే సో 10 daysలో దీస్ మెనీ యూనిట్స్ ఈస్ కన్స్యూమ్డ్, మీన్స్ 1000 into 10. దెన్ రిమైనింగ్ వర్క్ ఎంత అండి, ఇక్కడ 1000 into 30 నుంచి 1000 into 10 తీసేస్తే సో రిమైనింగ్ వర్క్ విల్ బీ సో 1000 into 20 మిగిలిపోయింది. ఓకే ఎస్ హియర్ దీస్ వర్క్ హ్యాస్ టు బీ క్యారీ విత్ extra 1000 soldiers means right now I have 1000 and extra 1000 are getting, means total how many soldiers are there here, total 2000 soldiers are there, and these 2000 soldiers will carry this food for some D2 days. Okay so you need to find the value of D2. so 1000 ones are 1000 twos and 2 ones are 2 tens, then D2 value equal to how much, 10 days right. Then D2 value equal to how much, 10 days, means extra, that the remaining food will be carried out for how many days, only 10 days right. Then option C is right answer. Option C is right answer. Okay so now we'll go with question number 58. yeah question ఏంటో చూడండి ఒకసారి. In a hostel food is available for 45 days for 50 students. Okay yeah directly we can find the total food. So total food is nothing but so how many students are there, 50 students, and it will be lasted for how many days, 45 days. Okay this is nothing but a total food, a total units 50 into 45. Question ఏమంటారో చూడండి సార్. For how many days will this food అంటే ఈ ఫుడ్ అండి రైట్. సో this 50 into 45 units for how many days will this food be sufficient for 75 students. Okay so 75 స్టూడెంట్స్కి అయితే కొన్ని డేస్కి సరిపోతుంది, ఆ డేస్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. జస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ D2 హియర్.
So in a cancellation, 25 2s are 25 3s are 3 1s are 3 15s are, then D2 value will become how much? 30 days. 15 2s are how much? 30. Right? Then option D is right answer. Option D is right answer. Okay. So now we'll go with question number 59. Question number 59. Okay. ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఒకసారి. సో 2000 సోల్జర్స్ ఇన్ ఏ ఫోర్ట్ హ్యాడ్ ఎనఫ్ ఫుడ్ ఫర్ 20 days. ఓకే. సో టోటల్ 2000 సోల్జర్స్ ఉన్నారు. సో ఫుడ్ ఎన్ని రోజులు సరిపోతుందంట? 20 daysకి సరిపోతుందంట. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్, బట్ సమ్ సోల్జర్స్ వర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అనదర్ ఫోర్ట్. ఓకే, కొంతమంది సోల్జర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు అంట. ఓకే, అండ్ ద ఫుడ్ లాస్టెడ్ ఫర్ 25 days. ఎగ్జాక్ట్లీ, కొంతమంది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా సోల్జర్స్ తక్కువైపోతున్నారు కాబట్టి సో ఫుడ్ అనేది మిగతా సోల్జర్స్కి ఎక్కువ రోజులు సరిపోతుంది. ఆ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు? హౌ మెనీ సోల్జర్స్ వర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అంటున్నాడు. ఓకే, సియర్ ఇనిషియల్గా మన సోల్జర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 2000 సోల్జర్స్ ఉన్నారు అండ్ ద ఫుడ్ విల్ బీ లాస్టెడ్ ఫర్ 20 days అనుకుందాం. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు ఏమైంది? సమ్ సోల్జర్స్ వర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఓకే, ఈ 2000లో నుంచి సమ్ సోల్జర్స్ వెళ్ళిపోతే ఇంకా కొంతమంది సోల్జర్స్ ఉంటారు కదా. సో ఆ సోల్జర్స్ని వై అనుకుంటున్నాను నేను. లెట్ us assume those soldiers are I'm terming it as y. ఓకే, సో రిమైనింగ్ ఫుడ్ విల్ బి this total food will be lasted for how many days? 25 days అంట. ఓకే, so here just go with cancellation. So 25 ones are 25, I think 80 is so 80 into 20 how much? This y value equal how much? 1600 soldiers. Right. Initially 2000 soldiers are there. Okay, so right now 600 soldiers are there. Means how many soldiers are transferred here? Just 400. Okay, so soldiers transferred is nothing but from 2000 you subtract the 1600, then you'll be left with how much? 400. Means 400 soldiers were transferred. Okay, just you follow this method. Okay, again don't write like this here. Don't write 2000 minus x because of, so again you have to calculate, I mean the 25 with this 2000, you have to multiply this 2000 with 25. ఓకే, సో ముందు మీకు థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో ఎక్కడో చెప్పానండి, ఆర్ సమ్ 7th or 10th క్వశ్చన్లో ఎక్కడో చెప్పాను. ఏమనంటే ఇలా వెళ్ళండి, ఇలా వెళ్తే మనకు ఆన్సర్ త్వరగా వస్తుందని. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా 2000 minus x తీసుకొని మళ్ళీ ఇంటూ 25 చేస్తే ఆన్సర్ క్యాలిక్యులేషన్ లెంత్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇలా వెళ్ళండి అని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో నౌ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 60. క్వశ్చన్ నెంబర్ 60. ఓకే, ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఒకసారి. ఏ గ్యారిసన్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ విత్ రేషన్ ఫర్ 72 సోల్జర్స్ అండ్ దట్ టు లాస్ట్ ఫర్ 54 days. ఓకే, సో సోల్జర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 72 సోల్జర్స్ ఉన్నారు అండ్ ఇట్ విల్ బి లాస్టెడ్ ఫర్ 54 days. ఓకే, సియర్ 72 సోల్జర్స్, ఒక్కో సోల్జర్ 1 unit తింటాడు అనుకుందాం అండ్ ద టోటల్ ఫుడ్ విల్ బి లాస్టెడ్ ఫర్ 54 days. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమంటున్నాడు చూద్దాం. ఫైండ్ హౌ లాంగ్ అంటే D2 వాల్యూ కనుక్కోమంటున్నాడు. ఓకే, find how long would the same amount of food last for 90 soldiers. ఓకే, సో 90 soldiers ఉంటే అదే ఫుడ్ ఎన్ని రోజులు సరిపోతుంది అని అంటున్నాడు. బట్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే చూడండి ఒకసారి. 90 soldiers ఇఫ్ ద ఇండివిజువల్ రేషియో ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై 10%. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇనిషియల్గా ఒక్కో సోల్జర్ 1 unit తింటున్నాడు ఇనిషియల్గా, ఒక 1 unit or 1 kg అనుకోండి. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే 10% రెడ్యూస్ అయిందంట. 10% రెడ్యూస్ అయిందంటే 1లో 10% తీసేస్తే మరి 1లో మిగిలింది ఎంత? 90% కదా. ఓకే, సియర్ 90% మిగిలిపోతూ ఉంది. అంటే డైలీ హీ విల్ ఈట్ 0.9 units ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఏంటంటే రెడ్యూస్ చేశారు ఇక్కడ. అంటే ఎవ్రీడే మీకు ఎంత తగ్గించారు? 0.1 వాల్యూ తగ్గించారు. అంటే మీరు ఎంత తింటున్నారు ఇప్పుడు? 0.9 తింటున్నారు. అంటే 90/100 వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ? 0.9 అనే మీనింగ్ కదా. సో హియర్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ D2 హియర్. ఓకే, 2 zeros, 9 9s are 81. సో D2 వాల్యూ ఈక్వల్ టు 72 into 54 by 9 into 9. Okay, so 9 1s are 9 8s are 9 1s are 9 6s are 8 6s are ఎంత అండి? 48. Means so the remaining food will be carried out by 90 soldiers. That too if that the individual ratio is reduced by 10%, then the food will be carried out for how many days? 48 days. Okay, then option B is right answer. Option B is right answer. Okay, now we'll go with question number 61. Okay, ఫుడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం కంప్లీట్ చేసాము. నెక్స్ట్ కాంట్రాక్టర్ మోడల్స్ చేద్దామండి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఏ కాంట్రాక్టర్ అండర్ టుక్ టు కంప్లీట్ ఎ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ 90 days అండ్ ఎంప్లాయిడ్ 60 men ఆన్ ఇట్. ఓకే, ఓ కాంట్రాక్టర్ ఉన్నారంట. సో అతను ఏం చేశారంటే 90 daysలో ఒక కాంట్రాక్ట్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేద్దామని అనుకున్నాడు. సో దాంట్లో 60 members ఎంప్లాయ్ చేశాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమన్నాడంటే ఆఫ్టర్ 60 days అంటే ఆఫ్టర్ 60 days అంటే ఈ 60 daysలో కొంత వర్క్ జరిగిందని మీనింగ్ అక్కడ. ఓకే, ఆఫ్టర్ 60 days he found that 3/4 of the work has already been completed. ఓకే, సో మొత్తం 4 parts అనుకుంటే 3 parts వర్క్ అయిపోయిందంట.
ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు చూడండి, హౌ మెనీ మెన్ కెన్ హీ డిశ్చార్జ్ అంటే రిమూవ్ చేయడం. ఓకే, సో దట్ ద ప్రాజెక్ట్ మే బీ కంప్లీటెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ టైమ్ అంటే 90 days అనుకున్నాడు కాబట్టి 90 daysలో అయిపోవాలి అని అంటున్నాడు. ఓకే, ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా చూడండి ఒకసారి, 90 daysలో వర్క్ అయిపోవాలి, 60 menని ఎంప్లాయ్ చేశాడు. ఓకే, ఆఫ్టర్ 60 days అంటే 60 days కొంత వర్క్ జరిగింది, అదేంటో చూడండి ఒకసారి. ఇనిషియల్గా 60 members ఉన్నారు, 60 days వర్క్ జరిగింది. ఏం జరిగింది? 3 parts ఆఫ్ వర్క్ జరిగినట్టే. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? 3/4 ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ కంప్లీట్ అన్నాడు. అంటే సో టోటల్ వర్క్ మీరు 4 parts అనుకుంటే 3 parts అయిపోయింది, రైట్? సో రిమైనింగ్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? వర్క్ ఇంకా 1 part ఉంది. ఓకే, బట్ సీ హియర్ 60 days వర్క్ అయిపోయింది, కానీ వర్క్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ టైంలో అయిపోవాలి. అంటే ఇంకా ఎన్ని డేస్ ఉంది? ఇంకా 30 days ఉంది, ఇంకా 30 days ఉంది. ఓకే, ఎస్ ఇయర్ ఈ వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి మనకి కొంతమంది కావాలి కదా, అది ఎక్స్ అనుకుందాం. ఫస్ట్ అయితే వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ హియర్. సో 3 1s 3 20s 30 1s 32s 2 into 20 40 మీన్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 40. యాక్చువల్గా ఈ 1 part కంప్లీట్ చేయడానికి మనకు 40 members ఈజ్ ఎనఫ్, రైట్? 40 members ఈజ్ ఎనఫ్. బట్ నా దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారు? 60 members ఉన్నారు. మీన్స్ ఐ కెన్ డిశ్చార్జ్ హౌ మెనీ మెంబర్స్? అవుట్ ఆఫ్ 60 ఐ విల్ సబ్స్ట్రాక్ట్ 40, దెన్ I can discharge 20 members. Okay, I can discharge 20 members. That too, the remaining part, I mean the remaining work will be completed exactly on time. Okay, ఒకవేళ డిశ్చార్జ్ చేయకుండా అంటే ఒకవేళ రిమూవ్ చేయకుండా ఏం జరుగుతుందంటే సింపుల్గా వర్క్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ టైం అనుకున్నాం కదా, 90 days అనుకున్నాం కదా, 90 days కన్నా ముందే అయిపోతుంది. అది అనాలిసిస్. ఓకే, దెన్ యువర్ ఆన్సర్ గోస్ టు ఆప్షన్ బి. ఓకే, దట్ విల్ బి 20. నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 62. ఏం జరిగిందో చూద్దాం ఒకసారి. క్వశ్చన్లో 60 men కుడ్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ 250 days. ఓకే, ఎస్ హియర్ సో 60 men ఉన్నారు, దే విల్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ 250 days. ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటామంటే టోటల్ వర్క్ అనుకుందాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ వర్క్, రైట్? 60 men ఆర్ దేర్, ద వర్క్ హ్యాస్ టు బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ 250 days. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో చూద్దాం. దే వర్క్ టుగెదర్ ఫర్ 200 days. అంటే వర్క్ ఎంత కంప్లీట్ అయిందో చూద్దాం. సో 60 into 200 ఇన్ని యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. వర్క్ కంప్లీటెడ్, రైట్? వాట్ అబౌట్ నెక్స్ట్ పాయింట్? ఆఫ్టర్ దట్ వర్క్ హ్యాడ్ టు బి స్టాప్డ్ ఫర్ 10 days. అంటే ఒక 200 days అయిపోయినాక 10 days వర్క్ స్టాప్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ రెయిన్, రైట్? ఆర్ బ్యాడ్ వెదర్కి ఏదో అన్నాడు ఇక్కడ, రైట్? సో హౌ మెనీ మోర్ మెన్ షుడ్ బి ఎంగేజ్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ టైంలో అయిపోవాలట. ఓకే, ఫైన్. సో యాక్చువల్గా 60 into 250 టోటల్ వర్క్ అయితే 60 into 200 వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మరి ఇంకా ఎంత మిగిలింది వర్క్? 60 into 50 యూనిట్స్ వర్క్ మిగిలింది. యా, సియర్ సో మనకి వర్క్ ఎంత మిగిలిందంటే 60 into 50 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ మిగిలింది. బట్ సియర్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే 250 daysలో 200 days అయిపోయింది, ఒక 10 days వేస్ట్ అయిపోయింది. ఇంకెన్ని డేస్ ఉంది? 40 days ఉంది, రైట్? సో 40 days ఉందండి ఇంకా. ఓకే, క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారు చూడండి ఒకసారి. హౌ మెనీ మోర్ మెన్ షుడ్ బీ ఎంగేజ్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్? ఓకే, సో ఈ వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి మనకి ఎక్స్ మెంబర్స్ కావాలి అనుకుందాం. ఎక్స్ మెంబర్స్ ఐ నీడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. సో 0 22s and 23s 2 1s 2 25s, then x value will become how much? 75. ఓకే, సో యాక్చువల్గా నాకు 75 members కావాలి, రైట్? సో అంటే విత్ ఇన్ అ టైంలో కంప్లీట్ అవ్వాలి కదా, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ టైంలో వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే నాకు 75 members కావాలి. బట్ రైట్ నా దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారండి? 60 members ఉన్నారు. ఓకే, బట్ ఎక్స్ట్రా ఎంత కావాలంటే 15 members కావాలి ఎక్స్ట్రా. దెన్ ఎక్స్ట్రా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రమ్ 75 యూ సబ్ట్రాక్ట్ 60, సో దాట్ విల్ బికమ్ హౌ మచ్? 15, రైట్? దెన్ ఎక్స్ట్రా 15 members ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ టైమ్. ఓకే, దెన్ నౌ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 63. క్వశ్చన్ నెంబర్ 63, రైట్? క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఒకసారి. ఏ కాంట్రాక్టర్ వాజ్ ఎంగేజ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ రోడ్ ఇన్ 16 days. ఓకే, సో వర్క్ అనేది 16 daysలో అయిపోవాలంట రోడ్ అనేది. ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే చూడండి, ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ ఆఫ్ 12 days విత్ 20 laborers, ఇట్ వాజ్ ఫౌండ్ దట్ ఓన్లీ 5/8 ఆఫ్ ద రోడ్ హ్యాడ్ బీన్ కన్స్ట్రక్టెడ్. ఓకే, సో మనకేంటంటే 20 laborers ఉన్నారు, ఎన్ని డేస్ వర్క్ చేశారు? 12 days వర్క్ చేశారు. సో వర్క్ ఎంత అయిపోయిందంటే ఇక్కడ చూడండి 5/8 అని చెప్పాను. ఇక్కడ 5/8 అంటే టోటల్ వర్క్ మీరు 8 parts అనుకుంటే అందులో 5 parts అయిపోయింది. ఇంకెంత మిగిలింది? 3 parts ఆఫ్ వర్క్ మిగిలింది. బట్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారు చూడండి, టు కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ స్టిపులేటెడ్ టైం అంటే 12 days 16 days అనుకున్నాం కదా, 12 days అయిపోయింది. ఇంకెన్ని డేస్ ఉంది? 4 days ఉంది, రైట్?
to complete the work in the stipulated time, the number of extra labors required are, okay, so remaining work ఎంత అండి 3 parts, right? So ఈ 3 parts కంప్లీట్ చేయడానికి నాకు x members కావాలి కంపల్సరీ. we need extra x, I mean that we need x members to complete this 3 parts of work in 4 days. ఫస్ట్ x వాల్యూ ఎంతో కనుక్కుందాం ఫస్ట్ మనం, రైట్? సో 5 1s 5 4s, ఈ 4 4 క్యాన్సల్. సో x వాల్యూ 12 3s ఎంత అండి 36. means we require 36 members to complete 3 parts of work in 4 days. బట్ నా దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారండి? ఓన్లీ 20 లేబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, సో ఐ నీడ్ ఎక్స్ట్రా హౌ మచ్ అంటే ఫ్రమ్ దిస్ 36 యూ సబ్స్ట్రాక్ట్ 20. సో యూ నీడ్ ఎక్స్ట్రా 16 members extra, right? Then option A is right answer. Option A is right answer. Okay, so now we'll go with the question number 64. Question number 64. Okay, ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి క్వశ్చన్లో. ఏ కాంట్రాక్టర్ ఎంప్లాయ్స్ 200 men who finished 5/6 of total work in 10 days. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి 5/6 ఆఫ్ టోటల్ వర్క్ ఇన్ 10 days అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, టోటల్ వర్క్ మనకి 6 parts, బట్ 5 parts చేయడానికి మనకి ఎన్ని డేస్ పడుతుందంట? 10 days పడుతుందంట. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు 5 parts ఆఫ్ వర్క్ చేయడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? 10 days పడుతుంది. మరి మనకి టోటల్ వర్క్ అంటే ఎన్ని పార్ట్స్? 6 parts కదా, ఎన్ని డేస్ పడుతుందంటే 12 days పడుతుంది, రైట్? దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, మనకి ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో టోటల్ వర్క్ ఈ 200 men కంప్లీట్ చేయాలంటే మనకి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? 12 days పడుతుంది. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, yeah, see here, so due to rain the work will stop for 20 days and 2/5 of work also destroyed. After rain only 150 men came on the work. Okay, question ఏమంటున్నాడు, in how many days the work will complete, right? A contractor employs 200 men who finish 5/6 of total work in 10 days. ఫస్ట్ టోటల్ వర్క్ ఎంతో కనుక్కుందాం ఫస్ట్ మనం. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, సో టోటల్ వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 200 members ఉన్నారండి. సో టోటల్ వర్క్ 12 daysలో అయిపోతుంది కాబట్టి, సో 12 2s 2400 parts, రైట్? సో టోటల్ వర్క్ ఎంత అనుకుంటారంటే 2400 parts అనుకుందాం, బికాస్ ఆఫ్ టోటల్ వర్క్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ 12 days. ఓకే, సో మీరు 10 days తీసుకున్నారా అంటే అయిపోయినట్టే ఇంకా. ఓకే, ఆన్సర్ రెడీగా ఉంటుంది కింద, రైట్? సో టోటల్ వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2400 parts. ఓకే, అందులో ఎన్ని పార్ట్స్ అయిపోయింది మనకి? 200 men ఎన్ని రూల్ చేశారంట? హూ ఫినిష్ 5/6 ఆఫ్ టోటల్ వర్క్ ఇన్ 10 days. ఓకే, 5/6 అంటే 10 days వర్క్ అనుకోండి సరిపోతుంది. సో 10 days వర్క్ ఆఫ్ 200, 10 days వర్క్ ఎంత అవుతుంది మనకి? సో 10 into 200 మీన్స్ 2000 parts కంప్లీట్ చేస్తారు. ఎన్ని డేస్లో? 10 daysలో. ఓకే, సో 10 daysలో దే ఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ 2000 parts. ఓకే, కంప్లీట్ చేసేసారు, రైట్? ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే చూడండి ఒకసారి, డ్యూ టు రెయిన్ ద వర్క్ విల్ స్టాప్ ఫర్ 20 days. ఓకే, సో 20 days వర్క్ ఏమవుతుందంటే స్టాప్ అయిపోతుంది, అంటే 0 parts వర్క్ కంప్లీట్ అయిందని మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకే, యా, ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే చెప్పండి, అండ్ 2/5 వర్క్ ఆల్సో డిస్ట్రాయిడ్. ఓకే, ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు 2/5 ఆఫ్ వర్క్ డిస్ట్రాయ్ అయిందంటే ఇప్పటి వరకు చేసింది ఎంత అంటే ఇంత, రైట్? టిల్ నౌ దే కంప్లీటెడ్ 2000 parts, రైట్? సో టిల్ నౌ దే కంప్లీటెడ్ 2000 parts. ఇన్ దట్ 2/5 part విల్ బీ డిస్ట్రాయిడ్. ఓకే, సో ఈ 2000లో 2/5 వాల్యూ ఎంత చెక్ చేయండి సార్. 5 1s 5 400s మీన్స్ 800 parts ఈజ్ డిస్ట్రాయిడ్, రైట్? ఇప్పుడు వరకు చేసిన వర్క్ ఎంత అంటే 2000 parts, దాంట్లో డిస్ట్రాయ్ అయింది ఎంత? 800 parts. అంటే మిగిలిన వర్క్ ఎంత ఉంది ఇంకా? సో 2000 నుంచి 800 తీసేస్తే సో 1200 parts వర్క్ ఉంది ఇంకా. ఓకే, సో ఈ వర్క్ ఎవరు చేయాలి చూడండి ఒకసారి. సో రెయిన్ అయిపోయింది, ఆఫ్టర్ రెయిన్ ఓన్లీ 150 men కేమ్ ఆన్ ద వర్క్. ఓకే, సో ఓన్లీ ఈ 150 members చేయాలి, రైట్? సో డెఫినెట్లీ దే విల్ టేక్ సమ్ D2 days, రైట్? సో క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు, ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ద వర్క్ విల్ కంప్లీట్. ఓకే, దా వర్క్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ దా వర్క్ అంటే ఏంటి? టోటల్ వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటున్నాడు. బట్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ఈ రిమైనింగ్ వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుందో చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, 0 0 క్యాన్సల్. సో 15 1s 15 8s మీన్స్ D2 వాల్యూ ఈక్వల్ హౌ మచ్? 8 days. యా, సియర్ అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే చూడండి ఒకసారి, ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ద వర్క్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్ అన్నాడు. ఓకే, సో దా వర్క్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే టోటల్ వర్క్ అని మీనింగ్. ఓకే, క్వశ్చన్ ఇంకా ఎలా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అంటే ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్. సో ద రిమైనింగ్ వర్క్ అన్నప్పుడు నువ్వు 8 days తీసుకో ఆన్సర్.
ఓకే, బట్ ఇక్కడ దా వర్క్ అంటే కాబట్టి టోటల్ వర్క్. సో టోటల్ వర్క్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి సరే, ఫస్ట్ 10 days, నెక్స్ట్ 20 days, నెక్స్ట్ 8 days. ఓకే, సో 10 + 20 + 8, సో దాట్ విల్ బికమ్ హౌ మచ్, 38 days. రైట్, దెన్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో బీ కేర్ఫుల్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. రైట్, ఆప్షన్ మనకి 8 కూడా ఇవ్వచ్చు, ఎగ్జామ్లో 8 ఇచ్చాడు అండ్ 38 2 ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఓకే, 8 వెళ్ళిపోయారు, అయిపోయింది. ఓకే, మన ఆన్సర్ ఏంది, ఆప్షన్ ఏ, ద వర్క్ విల్ బి కంప్లీట్ అన్నాడు, నాట్ రిమైనింగ్ వర్క్. రైట్, సో నౌ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 65. ఏ బిల్డర్ డిసైడెడ్ టు బిల్డ్ ఎ ఫార్మ్ హౌస్ ఇన్ 40 days. ఓకే, 40 daysలో ఇల్లు కట్టాలనుకున్నాడు, కట్టుకోండి. రైట్, he employed 100 men in the beginning and 100 more after 35 days and completed the construction in the stipulated time. In the stipulated time ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ 40 daysలోనే వర్క్ అయిపోయిందంట. ఓకే, ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ నాట్ ఎంప్లాయిడ్ ద అడిషనల్ మెన్, ఓకే, ఒకవేళ అడిషనల్ మెన్ని ఎంప్లాయ్ చేయి ఉండకపోతే హౌ మెనీ డేస్ బిహైండ్ షెడ్యూల్ వుడ్ ఇట్ హ్యావ్ బీన్ ఫినిష్డ్. ఓకే, యా, సియర్ మనం ఏమనుకుందామంటే ఓన్లీ 100 members ఉన్నారు. ఓకే, సో సియర్ లెట్ us assume there are total 100 members and they will work for some x days. They will work for some x days and they will complete the total work అనుకుందాం. Let us assume there are 100 members and they will work for some x days and they are going to complete the work. Okay, so total work ఎంత అయిపోతుందంటే this is nothing but total work, right? So total work is nothing but 100 into x is nothing but total work. Okay, but see here అసలు ఏం జరిగిందో చూద్దాం ఈసారి. He employed 100 men, yeah, in the beginning and 100 more after 35 days. Okay, అంటే after 35 days అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఫస్ట్ 35 days 100 members ఉన్నారు. చూడండి సార్, ఫస్ట్ 35 days 100 members ఉన్నారు, మీన్స్ దిస్ మచ్ వర్క్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, ఫర్ ద ఫస్ట్ 35 days. ఓకే, అండ్ సియర్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా 100 members యాడ్ చేశాడు. అంటే ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు, 200 members ఉన్నారు. అండ్ వర్క్ అనేది స్టిపులేటెడ్ టైంలో కంప్లీట్ అయిందంట. అంటే 40 days అనుకున్నాం కాబట్టి 35 days ఆల్రెడీ అయిపోయింది, ఇంక ఎన్ని డేస్లో అయిపోవాలి, ఇంకా 5 daysలో అయిపోవాలి. అంటే ఈ టోటల్ వర్క్ని ఇలా కంప్లీట్ చేశాడు. రైట్, ఈ టోటల్ వర్క్ని ఇలా కంప్లీట్ చేశాడు. రైట్, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి 100x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3500 ప్లస్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుందండి మనకి ఇక్కడ 5 into 2 దట్ విల్ బి 1000. ఓకే, yes, here total it will become how much, 4500 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100x. ఓకే, దెన్ x వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి 45 days వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే టోటల్ 100 members ఉంటాయి. రైట్, టోటల్ 100 members ఉంటే వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఎన్ని డేస్ పట్టేదంట, 45 days పట్టేదంట. ఓకే, వాళ్ళు అలాగో 40 days కంప్లీట్ చేశారు. రైట్, ఏంటంటే మధ్యలో వాళ్ళ వీళ్ళని తీసుకురావడం ఏదో చేసేసారు. ఓకే, యాక్చువల్గా ఓన్లీ 100 members ఉంటాయి. ఓకే, సో వర్క్ అనేది ఎన్ని డేస్లో అయిపోతుందంట, 45 daysలో అయిపోతుందంట. రైట్, బట్ ఇక్కడ మన వాళ్ళు ఏం చేశారు, 40 days కంప్లీట్ చేశారు. రైట్, మరి ఒకవేళ సేమ్ 100 members ఉంటే ఎక్స్ట్రా ఎన్ని డేస్ పట్టేదంట అంటే 5 days పట్టేది ఎక్స్ట్రా. సో షెడ్యూల్ కన్నా మనకి 5 days ఎక్కువ పట్టేది. ఓకే, దెన్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, దెన్ నౌ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 66. క్వశ్చన్ నెంబర్ 66. ఓకే, yes, here what he has given, a contractor undertook to finish a work in 92 days and employed 110 men. Okay, fine, 110 members employ చేశాడు and the work has to be completed in 92 days, right? Full stop. After 48 days, ఇదే మీనింగ్ అండి. ఆఫ్టర్ 48 days అంటే 48 days తర్వాత కాదు, ముందేం జరిగిందో ఆలోచించాలి. ఓకే, yes, here total how many members are there here, total 110. రైట్, సో ఆఫ్టర్ 48 days అంటే 48 days వర్క్ కంప్లీట్ అయింది. ఎంత అయిందంటే చూడండి ఒకసారి, ఈ ఫౌండ్ దట్ ఈ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ డన్ 3/5 పార్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి 3/5 అంటే ఇక్కడ టోటల్ వర్క్ మనము 5 parts అనుకుంటే 3 parts వర్క్ అయిపోయింది. ఓకే, సో రిమైనింగ్ హౌ మెనీ పార్ట్స్, 2 parts ఉంది ఇంకా. రైట్, అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ హీ కెన్ విత్డ్రా సో దట్ ద వర్క్ మే స్టిల్ బీ ఫినిష్డ్ ఇన్ టైమ్ ఈజ్. ఓకే, కరెక్ట్ టైంలో అయిపోవాలి. రైట్, సో కరెక్ట్ టైంలో ఏంటంటే 92 days అనుకుంటే 48 days అయిపోయింది. ఓకే, యా 48 days అయిపోయిందంటే ఇంకెన్ని డేస్ ఉంది, ఇంకా 44 days ఉంది. రైట్, సో ఈ 2 parts చేయడానికి కూడా మనకి x members కావాలి. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x. రైట్, సో డైరెక్ట్గా మీరు ఏంటంటే ఈ 110 నుంచి -x తీసేస్తే అంటే లెంత్ అయిపోతుంది, 110 into 44 ప్రాబ్లం లెంత్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమనుకుందామంటే ఈ 2 parts వర్క్ చేయడానికి దట్ 44 days అంటే నాకు x members కావాలి. ఫస్ట్ మనం x ఎంతో కనుక్కుందాం. ఓకే, యా, సో హియర్ 3 1s 3 1s 3 16s
So 2 ones are 2 22s are. So here I need to find the value of x equal to, so 11 into 10 into 16 by 22. Okay, so 11 ones are 11 twos are 2 ones are 2 5s are 5 16s are 80. So 80 మెంబర్స్ సరిపోతున్నారండి యాక్చువల్లీ ఈ 2 పార్ట్స్ అంటే రిమైనింగ్ 2 పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి దట్ టు ఇన్ 44 డేస్ నాకు ఎంతమంది సరిపోతారు? 80 మెంబర్స్ సరిపోతారు. ఓకే, 80 మెంబర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ దిస్ 2 పార్ట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 44 డేస్. బట్ ఐ హ్యావ్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ హియర్? 110 మెంబర్స్. నా దగ్గర 110 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, సో 110 అవసరం లేదు, నాకు 80 చాలు. మరి ఎంతమందిని తీసేయచ్చు అంటే 30 మెంబర్స్ని ఐ కెన్ రిమూవ్. ఓకే, I can discharge 30 members. Okay, I can discharge 30 members means option D is right answer. Option D is right answer. Okay, now we'll go with question number 67. Emi chudando sare. A contractor undertook to finish a certain work in 124 days and employed 120 men. Okay, after 64 days ante mundu ikkada meaning enti after 64 days ante means before 64 days some work has been completed. So total how many members are there? 120 members, right? So 120 members are there. They worked for 64 days and they completed 2 parts of work. Already చెప్పాను ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ ఏమన్నాడండి, ఇక్కడ 2/3 అని చెప్పాడు. చూడండి, he found that he had already done 2/3 of the work. అంటే టోటల్ వర్క్ 3 parts అనుకుంటే మనకి 2 parts వర్క్ అయిపోయింది, రైట్? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు చూడండి ఒకసారి. హౌ మెనీ మెన్ కెన్ బి డిశ్చార్జ్డ్ నౌ సో దట్ ద వర్క్ మే ఫినిష్ ఇన్ టైమ్. ఓకే, ఇన్ టైం అనుకున్న ఇన్ టైం కాదండి, ఇది ఆన్ టైం ఇది. ఓకే, సో దిస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ టైం. ఆన్ టైం అంటే ఇప్పుడు మనకి టోటల్ ఎన్ని డేస్ అండి? 124 డేస్, రైట్? సో 124 డేస్లో 64 డేస్ అయిపోయింది, ఇంకెంత ఉంది? 60 డేస్ ఉంది. ఓకే, సో ఇంకా రిమైనింగ్ 1 పార్ట్ 60 డేస్లో కంప్లీట్ అయిపోవాలి. ఓకే, రిమైనింగ్ 1 పార్ట్ 60 డేస్లో అయిపోవాలి. ఓకే, సో టు కంప్లీట్ దిస్ 1 పార్ట్ ఐ నీడ్ ఎక్స్. అంటే ఈ 1 పార్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి నాకు ఎక్స్ మెంబర్స్ కావాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆ ఎక్స్ కనుక్కుందాం, రైట్? So 60 ones are 60 twos are 2 to cancel, so that x value equal how much? 64, right? So to complete this 1 part in the 60 days I need 64 members. Okay, but నా దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారండి? 120 members ఉన్నారు. Okay, so from this 120 I can remove 64. Okay, I need 64 members. Okay, but సో మనకి ఎక్స్ట్రా ఎంతమందిని బయటకు పంపించంటే చూడండి సార్, 120 64 తీసేస్తే 10 - 4 6, సో 11 - 6 that will be 56. Means I can remove extra that 56 members that are there in the group. ఓకే, సో నాకు ఎంతమంది సరిపోతారు? ఇక్కడ 64 మెంబర్స్ సరిపోతారు ఈ వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి. బట్ ఎక్స్ట్రా ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? మనకి ఎక్స్ట్రా 56 మెంబర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళని తీసేస్తే సరిపోతుంది. దెన్ యువర్ ఆన్సర్ గోస్ టు ఆప్షన్ బి, రైట్? సో నౌ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 68. Yeah, see here. A contractor undertakes to make a road in 40 days and employs 25 men. Okay, fine. So after 25 days, after 24 days అంటే ముందు 24 days ఏం జరిగిందో చూద్దాము ఒకసారి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ 24 days, ఓకే, ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? 25 men. సో ఆఫ్టర్ 24 డేస్ కాబట్టి 24 డేస్ వర్క్ జరిగింది. అది ఎంత జరిగింది చూడండి ఒకసారి. 1/3 ఆఫ్ ద రోడ్ ఈస్ మేడ్. 1/3 అంటే సో టోటల్ వర్క్ 3 పార్ట్స్ అనుకుంటే 1 పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ అయిపోయింది అంట. ఓకే, దెన్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, హౌ మెనీ ఎక్స్ట్రా మెన్ షుడ్ బి ఎంప్లాయిడ్ సో దట్ హీఈస్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ 4 days ఎర్లియర్. 4 days ఎర్లియర్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, టోటల్ వర్క్ మనకి 40 డేస్లో అయిపోవాలి. ఆల్రెడీ 24 డేస్ అయిపోయింది అంటే ఎన్ని డేస్ ఉంది? 16 డేస్ ఉంది కదా. 16 డేస్ కాదండి, ఇక్కడ 4 days వెళ్ళారు కాబట్టి 16 నుంచి 4 తీసేయండి. అప్పుడు ఎంత మనకి? ఇంకెన్ని డేస్ ఉంది? ఇంకా 12 డేసే ఉంది. రిమైనింగ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలి. రిమైనింగ్ వర్క్ ఎంత అండి? 2 parts. సో ఈ 2 parts అనేది 12 daysలో కంప్లీట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నాకు ఎక్స్ మెంబర్స్ రిక్వైర్ అవుతారు. ఫస్ట్ ఆ ఎక్స్ ఎంతో కనుక్కుందాం ఫస్ట్. ఓకే, యస్ హియర్. సో 12 ones are 12 twos are, sorry 2 ones are 2 6s are, and 6 ones are 6 4s are. So x value equal how much? 100. X value equal how much? 100. Yes, here I need 100 members to complete these 2 parts of work in this time. Okay, but right now I have how many members? Only 25 members. Means extra how much I need? From this 100 if you subtract 25 means I need 75 extra members to complete that 2 parts of work in this stipulated time. Means option C is the right answer. Okay, now we'll go with question number 69. See here, question neat is name icharu. If 9 engines consume
24 metric tons of coal. Okay, consume ante kuda entante tinadam. Okay, so they are using some fuel which each is working 8 hours a day. Fine. How much coal will be required for 8 engines each running 13 hours a day? బట్ చూడండి ఇంకో పాయింట్ ఇచ్చాడు, ఇట్ బీయింగ్ గివెన్ దట్ 3 ఇంజన్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్ టైప్ కన్జ్యూమ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ 4 ఇంజన్స్ ఆఫ్ లేటర్ టైప్. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఇంజన్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఫార్మర్ టైప్ అనుకోండి. సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్నాయి ఏంటంటే మనకి అవి లేటర్ టైప్ అనుకుందాం. ఓకే, బట్ ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చాడు లాస్ట్ పాయింట్లో ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి సరే, ఇట్ బీయింగ్ గివెన్ దట్ 3 ఇంజన్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్ టైప్. ఓకే, yes, here 3 engines of farmer type will consume 4 engines of later type fuel. Okay, so whatever the 3 engines of farmer type consume, that will be equal to 4 engines of later type. Okay, అంటే వీళ్ళ వర్క్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అంటున్నాడు. ఓకే, సో 3 4 LCM ఎంత 12. ఓకే, 3 4 LCM is nothing but how much 12. కన్జ్యూమ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే ఇది 3 ఇంజన్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్ టైప్ విల్ కన్జ్యూమ్ 12 kgs యూనిట్స్ అనుకోండి, సింపుల్గా కోల్ 12 యూనిట్స్ అనుకోండి. ఓకే, 3 ఇంజన్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్ టైప్ విల్ కన్జ్యూమ్ 12 యూనిట్స్ ఆఫ్ కోల్, అండ్ అలాగే 4 ఇంజన్స్ ఆఫ్ లేటర్ టైప్ విల్ కన్జ్యూమ్ సేమ్ 12 యూనిట్స్ ఆఫ్ కోల్. ఓకే, మరి ఈ 1 ఇంజన్ ఆఫ్ ఫార్మర్ టైప్ ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, 3F ఈక్వల్ టు 1F వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి 4 పార్ట్స్. ఓకే, సో 4 పార్ట్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది ఒక ఇంజన్. ఓకే, దట్ టు ఫార్మర్ టైప్, రైట్. సో 4 ఇంజన్స్ ఆఫ్ లేటర్ టైప్ విల్ కన్జ్యూమ్ 12 యూనిట్స్ ఆఫ్ కోల్, అంటే 1 ఇంజన్ ఆఫ్ లేటర్ టైప్ విల్ కన్జ్యూమ్ ఎంత అండి 3 పార్ట్స్ ఆఫ్ కోల్. 3 పార్ట్స్ ఆఫ్ కోల్. ఓకే, సో మరి ఎక్కువ ఏది కన్జ్యూమ్ చేస్తుందంటే చూడండి ఫార్మర్ టైప్ ఇంజనే ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. ఓకే, యా, ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. 9 ఇంజన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఫార్మర్ టైప్ అనుకున్నాను కాబట్టి ఈచ్ విల్ కన్జ్యూమ్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ 4 పార్ట్స్. ఓకే, అండ్ దే కెన్ కన్జ్యూమ్ 24 మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ కోల్ విచ్ ఈచ్ ఈజ్ వర్కింగ్ 8 hours a day. సో టోటల్ 8 hours వర్క్ చేస్తారంట. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను చూడండి, హౌ మచ్ కోల్ విల్ బీ రిక్వైర్డ్ అండ్ మీన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ W2. ఓకే, వర్క్ W2 work. Okay, so how much coal will be required for 8 engines of later type. Okay, so 8 engines later type each will consume how many parts 3 parts. Okay, and each running 13 hours a day. Okay, each running 13 hours a day. So here you need to find the value of W2. Okay, yeah. Any cancellations? 13 kada. So 8 ones 8 get cancel, and 3 ones 3 3s, 4 3s ఎంతంటే 12 ones 12 2s. దెన్ W2 వాల్యూ విల్ బి ఇక్కడ మనకి ఎంత మిగిలిందండి 2 మిగిలింది, ఇక్కడ ఎంత మిగిలిందండి 13. ఓకే, సో 2 into 13 ఎంత అండి 26. ఓకే, దెన్ యువర్ ఆన్సర్ గోస్ టు ఆప్షన్ బి. ఓకే, నౌ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 70. ఏం జరిగిందో చూడండి ఒకసారి. A contractor is to be complete in 46 days and 117 men were set to work. ఓకే, సో ఒక కాంట్రాక్టర్ ఏం చేస్తారంటే ఒక కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాడు, సో దాన్ని 46 daysలో కంప్లీట్ చేయాలంట. సో టోటల్ దెర్ ఆర్ 117 members అని చెప్పారు. ఫైన్, ఈచ్ వర్కింగ్ 8 hours a day. ఓకే, ఆఫ్టర్ 33 days. ఓకే, ఆఫ్టర్ 33 days అంటే ముందు 33 days ఏం జరిగిందో చూద్దాం. ఓకే, ఎస్, టోటల్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ 117 members ఆర్ దేర్, రైట్. సో దే విల్ వర్క్ ఫర్ 33 days. ఓకే, సో డైలీ ఎంతసేపు వర్క్ చేస్తారు వాళ్ళు 8 hours వర్క్ చేస్తారు. ఓకే, సో సీ హియర్ 4/7 ఆఫ్ ద వర్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. సో 4/7 ఆఫ్ ద వర్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ అంటే సో టోటల్ వర్క్ 7 parts అనుకుంటే అందులో ఎన్ని పార్ట్స్ అయిపోయింది 4 parts ఆఫ్ వర్క్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇంకెంత వర్క్ ఉందంట, ఇంకా 3 parts ఆఫ్ వర్క్ ఉందంట, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు చూడండి సార్, హౌ మెనీ అడిషనల్ మెన్ మే బీ ఎంప్లాయిడ్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఈ 3 parts ఆఫ్ వర్క్ చేయాలంటే మనకి X members కావాలి, రైట్. సో టు కంప్లీట్ దిస్ 3 parts ఆఫ్ వర్క్ వీ నీడ్ X members. ఫస్ట్ ఆ X కనుక్కుందాం. ఓకే, సో హౌ మెనీ అడిషనల్ మెన్ విల్ బీ ఎంప్లాయిడ్ సో దట్ ద వర్క్ మే బీ కంప్లీటెడ్ ఇన్ టైమ్ అంటే ఇన్ టైమ్. సో 46 days కాబట్టి ఇప్పుడు ఎన్ని డేస్ అయిపోయింది మనకి 33 days అయిపోయింది, ఇంకెన్ని డేస్ ఉంది 13 days ఉంది, రైట్. may be employed so that the work may be completed in time. Each man now working 9 hours a day. So right now every man will work for 9 hours. Okay, so here you need to find the value of X kanukonda first, right. So 3 1s are 3 3s are I think 13 3s are 39 andi. So 39 1s are 39 3s are anukonda 9 3 27. Okay, yes, here 4 1s are 4 2s are so 2 3s are 6 and
x value equal to 6 3s 18 198 means ఈ వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి మనకి 198 మెంబర్స్ కావాలి. ఓకే, సో దీస్ వర్క్ హ్యాస్ టు బి కంప్లీట్, దిస్ 3 parts of work has to be completed. So to complete this work we need 198 members, but నా దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారు? Only 117 members ఉన్నారు. ఓకే, సో how much extra I need? From 198 you subtract 117. okay, so 2 here, 9 minus 1 8 here, means extra how many members are required here? Extra 82 members are required. Okay, yeah, see here, so till now we completed some 70 good models. okay, so ఒక్కొక్క మోడల్లో different variations అన్నీ చూసాం మనం. okay, so once if you complete all these models then you will get a good confidence on this chain rule, then afterwards we'll go with time and work. okay, so at last I want to request you just please subscribe, share our channel. okay, so just you share it to your friends. okay, just you subscribe, so whenever we will release some new videos, okay, so definitely we'll get a notification for you. okay, it's a kind of reminder for you, right? So thank you, and next we'll meet in the next class with the time and work.